फाइनाली पिला माने तुम जो जगिथिलो शिशु बाटिका आउ जो डीसी शिक्षकर आवेदन को नेकिरी तार अप्लाई डेट आ सब किछि हमर माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी घोषणा कर सारी। तो आज वीडियो रे प्रथमे मु तुम मानकु मुख्यमंत्री जहाँ भी घोषणा करछथि प्रथमे देखैबी, तापर जे कि तार नोटिस देखैबी पूरा ऑफिशियल नोटिस, तापर जे कि मु ता विषय किछि चर्चा करिवि, तापर मु वीडियो समाप्त करिवि। तो सेथिपाई पिला माने वीडियो को शेष पर्यंत देखिबो। जदि केही नुआ आसे थाले चैनल रे गोटे लाइक सब्सक्राइब कर दबो पिला माने, कारण एही चैनल रे कोनोसी फेक अपडेट दिया जाय नाही। केबे आवेदन केबे परीक्षा सब कुछ देखिबा जे पिला माने। तो वीडियो को आरंभ करिबा आ नुआ आस्ते चैनल को गोटे सब्सक्राइब कर दबा। तो चलो पिला माने, प्रथम श्रेणी रू आमे दशम श्रेणी पर्यंत जो शिक्षक मानक आम निजुक्ति प्रदान करलु से 22,000 शिक्षक निजुक्ति करूँ। एणिकी आम सरकार निष्पत्ति नहीं आम प्रति वर्ष 15,000 शिक्षक आम सरकारी स्तर में रेगुलार आम निजुक्ति प्रदान करूँ। एवं ता सहित मध्य आनुषांगिक जहाँ व्यवस्था गृह आपंकर पानी एवं ता सहित भी आनुषांगिक समस्त व्यवस्था आम करने आम जाऊँ। एवं आमे प्रथमे ग्रामांचल गोटे बड़ पदक्षेप स्वरूप आम गोटे गोटे मॉडल स्कूल करने आम सरकार निष्पत्ति गत वर्ष नहीं सारी। गोदावरी मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय ताहार शुभारंभ ये 5 एकर गोटे विद्यालय हम से सबु शिक्षक मानक स्वतंत्र ट्रेनिंग प्राप्त करा एवं से आपंकर ताहार भित्तिभूमि पानी व्यवस्था खेल पड़ियार व्यवस्था म्यूजिक व्यवस्था बगीचा शिशु बाटिका बगीचा हम ये समस्त उपकरण सहित समान को एक आदर्श विद्यालय हिसाब से से विद्यालय पाठ पढ़ार सुजोग प्रत्येक पंचायत स्तर में करा गोटे गोटे विद्यालय रे सर्वनिम्न 6 कोटी टंकारु 7 कोटी टंका पर्यंत खर्च करा व्यवस्था मध्य राज्य सरकार बजेट व्यवस्था करिसेंती। तार शुभारंभ खूब शीघ्र यह निश्चित भाव आगामी दिन में शिक्षार गोटे आम ओडिशा रे वैप्लविक परिवर्तन करिवो। केवल ओडिशा रे नुह सारा भारत वर्ष रे एक मॉडल हिसाब रे छिड़ा हबो आमर गोदावरी मिश्र प्राथमिक आदर्श विद्यालय शिशु बाटिका कालीर आदर्श विद्यालय एवं पर उच्च शिक्षार भित्तिभूमि ये साजिबो। आज जो शिशु बाटिका 3 रे पिला माने पाठ पढ़ुचंती 1 2 रे अंगनवाड़ी केन्द्र रे से पाठ पढ़ुचंती। धीरे धीरे ताको शिशु पूरा अंगनवाड़ी केन्द्र मध्य येठी शिशु बाटिका रे मिसी जिवो एवं समय क्रमे आम निश्चित भाव में ताकू एक मॉडल हिसाब से आम रखापी चाहूँ। एवं आगामी दिन में ये उच्च शिक्षापी अर्थात प्राथमिक शिक्षापी तापर उच्च प्राथमिक शिक्षापी तापर उच्च माध्यमिक शिक्षापी स्तर स्तर होकर ऊपर को जीवाई सरकार स्तर में व्यापक भाव में ये योजना करा जायछि। सेथिपाई जातीय शिक्षा नीति 2020 आम ओडिशा रे लागू करा जायछि एवं ताकू कार्यकारी आज आम सरकार करूछंती। पिला माने सुनिल जे मुख्यमंत्री आमर कौन घोषणा करुछंती। तो सी होची ए योजना पिला माने ग्राम पंचायत स्तर रे गोदावरी मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय योजना हला जहा जहा ताके घोषणा करुछंती मुख्यमंत्री सब किछि एथिरे लिखा अछि ओ एथिरे शिशु बाटिका और डीसी शिक्षकर नियुक्ति विषय मध्ये लिखा अछि। वीडियो को पूरा शेष पर्यंत संग माने देखंतु। प्रथमे पिला माने एतिकी देख एटा हमर ग्राम पंचायत स्तर रे माने विलेज वाइज रे हबो हला। देखो ग्राम पंचायत रे हबो प्रति ग्राम पंचायत रे ए जो हमर गोदावरी मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय खोला जिवो बुझा परछि। प्रथमे ती पॉइंट मन रे एटा हमर पंचायत स्तर रे हबो ना कि ब्लॉक ना कि डिस्ट्रिक्ट ना कि नै निज ग्राम पंचायत रे ही ए विद्यालय खोला जिवो। तो तम मानको पिला गोटे सुविधा हो निज गाँ रे ही रहि कि चाकरी करबा को हला। तो पिला माने जति तमे एहार पीडीएफ पाइबा को चाहछो ताहाले डिस्क्रिप्शन रे पिला टेलीग्राम ग्रुप रो लिंक अछि जॉइन हो सेठी मोटा शेयर कर दे छला। मु बेसी किछ कहबिनी जहा जे इंपोर्टेंट पॉइंट अछि सेठी एडा मु कहबी। प्रथम एडा हमर 50 स्तर स्थापन करा जबो ए जो गोदावरी मिश्र विद्यालयडा तापरे कि एठी रे हमर शिशु बाटिका रु अष्टम श्रेणी पर्यंत पढ़ा जबो हला बुझा परछि। एडा 2020 जातीय शिक्षा नीति अनुसार चालू अछि। ए तीनटा पॉइंट थे पिला ने मेन पॉइंट सिस्टम में कहूची एटा हमर पंचायत स्तर पिला स्थापन कर फास्ट पॉइंट एटा हमर माने तम मानकु निज जति भलो मार्क रखुचो भलो परसेंटेज रखुचो जहाँ भी जो हमर परीक्षा शैली अनुसार ताहाले तम मानकु निज पंचायत रे पिला माने जॉब मिल जिवो हला बुझा बजे टीचर जॉब मिल जिवो।
ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଶିଶୁ ବାଟିକା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢାଯିବ। ମାନେ ଏଠି ଆମର ନବମ ଦଶମର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ ନାହିଁ। ଏଟା ଆମର ଶିଶୁ ବାଟିକା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢାଯିବ। ଆଉ ଏଟା ଆମର 2020 ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଅଛି ହେଲା। ଏ ତିନିଟା ଖାଲି ବୁଝଉଛି। ଏବେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖିବା କେଉଁମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ, କେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ, କେମିତି ଆମର ଶିଶୁ ବାଟିକା ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ, ଡିସି ଶିକ୍ଷକ କେମିତି ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ ହେଲା। ବୁଝା ପଡୁଛି? ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଭଲରେ। ତ ଏବେ ପିଲାମାନେ ଜମାରୁ ବି କେହି ବି ସ୍କିପ୍ କରିବନି, ପୁରା ଭଲରେ ବୁଝିବ। ଯାହା ମୁଁ ପଏଣ୍ଟ କହୁଛି ଭଲ ଟିକେ ଦେଖିବ। ଦେଖ ଏଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ପୂର୍ଦ୍ଦୃଷ୍ଟି ହାସଲ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରଣା ଦେବାକୁ ଦକ୍ଷ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମସ୍ତ ସଫଳ ରୂପାୟନ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଓ ନିୟୋଜନ କରାଯିବ ହେଲା। ବୁଝା ପଡୁଛି? ଯାହା ବି ଗାଇଡ ଲାଇନ୍ସ ଆସିବ ସେ ଅନୁସାରେ ତମମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବ ହେଲା। ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ ତଦାନୁଦିନ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ବୃତ୍ତିଗତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବିକାଶ ଅଧିକାର ଦିଆଯିବ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣଗତ ଶିକ୍ଷକ ନିୟୋଜନ ନିମନ୍ତେ ନିମ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ମାନେ ନିଆଯିବ। ଦେଖ କଣ କଣ କହିଛି ଫାଷ୍ଟ ଦେଖ ଟିକେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡିକ ପିଲାମାନେ ଭଲରେ ଟିକେ ଦେଖ। କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବର୍ଷ ଗୁଡିକରେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲା ହବ, ସେଇ ବ୍ଲକର କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇ ପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଯୋଗ୍ୟତା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯିବ। ଦେଖ ଯାହା କହୁଛି ଟିକେ ଭଲରେ ବୁଝି ଦଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ଖୋଲାଯିବ ଏଥିରେ ପିଲାମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ବ୍ଲକର ଯୋଉ ଟିଚର ମାନେ ଥିବେ ପ୍ରଥମ କିଛି ମାସେ 2 ମାସ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣି ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ ହେଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ତମର ପିଲାମାନେ ହେଲା। ବୁଝା ପଡୁଛି? ଯେନି ଆମର ପରୀକ୍ଷା ହୁଏ ହେଲା। ବୁଝା ପଡୁଛି? ଯେମିତି ଏକ୍ଜାମ ଦେଇକିରି ପିଲାମାନେ ଟିଚର ପଦ ପାଇଛନ୍ତି ସେମିତି ଆମର ନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବ ହେଲା। ଆଉ ଏଟା ପିଲାମାନେ ଆମର ବ୍ଲକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଖୋଲାଯିବ। ଆଉ ଏଠି ଆମର ଶିଶୁ ବାଟିକା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହେଲା। ବୁଝା ପଡୁଛି? ଶିଶୁ ବାଟିକା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତମର କୋଉ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢାଯିବ ଏଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କରେ ହେଲା। ବୁଝା ପଡୁଛି କଣ କହୁଛି? ଆଉ ଦେଖ କେତେ ଜଣ କଣ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ହେବେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଏଠି ଲେଖା ଅଛି। ପୁରା ଭଲରେ ଦେଖ। ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ 2009 ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ପୁରା ସର୍ଟକଟ ରୁ ପୁରା ବୁଝେଇଦେବି। ଫାଷ୍ଟ ତମେ ଟିକେ ନୋଟିସ ଟା ଟିକେ ବୁଝ ଟିକେ କଣ କହୁଛି, ତାପରେ ମୁଁ ପୁରା ସର୍ଟକଟଲି ପୁରା ବ୍ରିଫଲି ପୁରା ତମମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେବି। ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ସବୁ କିଛି ପହଞ୍ଚିବ କରୁଥରେ ହେଲା। ଖାଲି ଟିକେ ନୋଟିସ ଟା ପିଲା ଲେଖିଦେଇ ଯାଉଥିବ ଟିକେ, ନହେଲେ ତମେ ଭାବିବ ସାର୍ କୁଆଡେ ଫେକ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପିଲାମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର ଜଲ୍ଦି, କାରଣ ଏଠି କିଛି ଫେକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଆଉ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କର ପିଲାମାନେ ଭିଡିଓକୁ ହେଲା। ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ 2009 ଅନୁଯାୟୀ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀ ଶିଶୁ ବାଟିକାରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଅତି କମରେ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନିୟୋଜିତ ରହିବେ। ମାନେ ଶିଶୁ ବାଟିକା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାନେ ଶିଶୁ ବାଟିକା ତାପରେ 1 ତାପରେ 2 ତାପରେ 3 ତାପରେ 4 5 6 4 5 ଏତିକି 6 ଜଣ ଆମର ଟିଚର ରହିବେ ହେଲା। ବୁଝା ପଡୁଛି? ଶିଶୁ ବାଟିକା ଶ୍ରେଣୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତି କମରେ 6 ଜଣ କହିଲି ତମର ପିଲାମାନେ 6 ଜଣ। ଶିଶୁ ବାଟିକା ଠାରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6 ଜଣ ତମ ରହିବେ। ଯଦି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଥାଏ ତାହେଲେ ପିଲା ଯଦି 30 ରୁ ଅଧିକ ରହିଲେ ତାହେଲେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀକୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ ହେଲା। ବୁଝା ପଡୁଛି? ତାପରେ 6 ରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଲଗା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ବିଷୟ ଭିତ୍ତିକ। ତାପରେ ଆଉ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ତ ରହିଯିବେ ହେଲା। ବୁଝା ପଡୁଛି? ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ। ଏତ ଭିତରେ ଜଣେ ଲେଖେ ଏଠି ଦେଖ ଟିକେ ଜଣେ ଲେଖେ କଳା ଶିକ୍ଷକ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ରହିବେ। କ୍ରୀଡା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ରହିବେ। 2 ଜଣ ECDC ଦେଖ ଟିକେ ଏଠି ଲେଖା ହେଲା। ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ରହିବେ ହେଲା। ବୁଝା ପଡୁଛି? ତାପରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ। ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଚାକିରି ଦରମା ସମ୍ପର୍କରେ କଣ ନା କହିଲା ନା ଓଡିଶା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାଧିକରଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ତମମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ପୁରା ବ୍ରିଫଲି ପୁରା ବୁଝଉଛି, ଭଲ ଟିକେ ବୁଝ ଟିକେ କଣ କହୁଛୁ। ଯାହା ବି କହୁଛି ପିଲାମାନେ ଭଲରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ପିଲାମାନେ ଭଲରେ ଟିକେ ବୁଝୁ ଯାହା ଯାହା ମୁଁ କହୁଛି। ଏବେ ଯାହା ଯାହା ନୋଟିସ ଲେଖାଇଥିଲା ତ ଆମର ପିଲାମାନେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅର୍ଥାତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲାଯିବ ଯୋଉଟା ହଉଛି ଆମର ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଲା। ଏମିତି ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲାଯିବ ଯୋଉଟା ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କଲେ। ନୋଟିସ ରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି, ତମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲ ପିଲାମାନେ। ତ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପିଲାମାନେ ଆମର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଖୋଲାଯିବ। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମାନେ କଣ କଲେ ନା କିଛି ଗ୍ରାମକୁ ନେଇକିରି ଆମର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହାକୁ ନେଇକିରି ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆମର ଖୋଲାଯିବ ହେଲା। ପ୍ରଥମ ଡାଉଟ କ୍ଲିୟର ହେଲା।
ତାପରେ ପିଲାମାନେ କଣ କହିଲ ନା ଏ ଯୋଉ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆମର ଶିଶୁ ବାଟିକା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ହେଲା ଶିଶୁ ବାଟିକା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆମର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢାଯିବ। ବୁଝାପଡୁଛି? ନବମ ଦଶମ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଥିରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଶିଶୁ ବାଟିକା ଠାରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଶିଶୁ ବାଟିକା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପିଲାମାନେ ଆମର ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6ଟା ଟିଚର ରହିବେ। ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ବାଟିକା ପାଇଁ ଆଉ 5ଟା 1 ରୁ 5 ଯାଏ। ଆଉ ଯୋଉ ଷଷ୍ଠରୁ ଅଷ୍ଟମ ପିଲାମାନେ ଆମର ବିଷୟ ଭିତ୍ତିକ ଟିଚର ରହିବେ। ମାନେ ଗଣିତର ଗୋଟେ ଟିଚର, ଆମର ଇତିହାସର ଗୋଟେ ଟିଚର, ସାହିତ୍ୟର ଗୋଟେ ଟିଚର, ଏମିତିକାର ଟିଚର ରହିବେ ହେଲା। ତ ଏଥିରୁ ପିଲା ଟିକେ ବୁଝ, ଏ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଶିଶୁ ବାଟିକା ଟିଚର ପୋଷ୍ଟ ନାହିଁ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା ହେବା। କାରଣ ଯେତିକି ବାକି ସବୁ ରହିଲା ଏ ସବୁଠି ଯାକ ଆମର ପ୍ରି ପ୍ରାଇଭେଟ ଟିଚର, ସିଟି, ବିଡି ଏମିତି କୋର୍ସ କରି ଆସିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି ହଉଛି ହେଲା। ତ ଏ ଗୋଟେ ଯୋଉ ରହିଲା ଆମର ଶିଶୁ ବାଟିକା ଟିଚର ପୋଷ୍ଟ, ଏ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା। ଆଉ ଯୋଉ ସେ ନୋଟିସରେ କଣ ଲେଖିଥିଲେ ନା 2ଟା ଯୋଉ ଆମର କଣ 2 ରୁ 3 ଜଣ ଯୋଉ ଡିସି କୋର୍ସ ଟିଚର, ଡିସି ଯିଏ କରୁଥିବ ସେ ଟିଚର, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ପିଲାମାନେ ତମର କ୍ଲିୟର ହେଲା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଆବେଦନ ଆସିବ ଡିସି ଟିଚର ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଆମର ଶିଶୁ ବାଟିକା ଟିଚର 2ଟା ପୋଷ୍ଟ ଆମର ଆବେଦନ ଆସିବ ହେଲା ହେଲା। ଏତିକି ବୁଝି ପାରିଲା? ଏବେ ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କୁ ଏ ଯୋଉ ଶିଶୁ ବାଟିକା ଟିଚର ଆଉ ଯୋଉ ଡିସି ଟିଚର ହେଲା ଏମାନଙ୍କର ଦରମା କେତେ ରହିବ ହେଲା, ବୁଝା ପଡୁଛି? ବୟସ, ଯୋଗ୍ୟତା ଏ ସବୁଠି ଯାକ ବ୍ରିଫଲି ମୁଁ ପୁରା କହିବି, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବ ହେଲା, ବୁଝା ପଡୁଛି? ଏକ୍ସାମ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହିବି, ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଜମାରୁ ପିଲାମାନେ ସ୍କିପ୍ କରିବନି ହେଲା, ବୁଝା ପଡିଲା? ତ ଚାଲ ଦେଖିବା। ଆଗରୁ କହୁଛି ଏବେ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ପିଲାମାନେ ଶିଶୁ ବାଟିକା ଶିକ୍ଷକର ଯୋଉ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିବ ସେଟା ପିଲାମାନେ +2 କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ହିଁ ରହିବ, କିଛି ଏଥିରେ ମଗାଯିବ ନାହିଁ। ଏବେ ତମେ ଜାଣିଥିବ ଶିଶୁ ସେବିକାର ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ ପାଖାପାଖି ସରିଗଲାଣି। ଶିଶୁ ବାଟିକା ଶିକ୍ଷକର ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆସିଯିବ। ଡିସି ଶିକ୍ଷକର ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କୁ ଡିସି କୋର୍ସ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବାର ଅଛି, ବୁଝା ପଡୁଛି? ଏଇଟା ହଉଛି ପିଲାମାନେ ଆମର ଶିଶୁ ବାଟିକା ଶିକ୍ଷକର ଆଉ ଡିସି ଶିକ୍ଷକର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ। ଏବେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଥିରେ ବୟସ ପିଲାମାନେ 18 ରୁ 42 ହିଁ ରହିବ, କାରଣ ଏଠି ଆମର ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ କୌଣସି ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କର ବୟସ 18 ରୁ 42 ଥିବ, ଯଦି ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଅଛି ହେଲା, ବୁଝ ପଡିଲା? ଯଦି ପିଲା ତମେ ଭଲରେ ପଢାପଢି କରୁଛ, ଭଲରେ ପୁରା ନୋଟ୍ସ ବନୁଛ, ଯାହା ମୁଁ କହିବି ତାହା କରୁଛ, ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ଭଲରେ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛ, ତାହେଲେ ପିଲା ତମମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖ ସ୍କୁଲରେ ହିଁ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ଟିଚର ପୋଷ୍ଟ ମିଳିଯିବ ପିଲାମାନେ ହେଲା। ବ୍ୟସ୍ତ ଜମାରୁ ବିଭୋର ପିଲାମାନେ ମାସେ ରୁ 2 ମାସ ନାହିଁ ବି ବହୁତ ରୁ ବହୁତ କମ ସମୟ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରିସାରିଛନ୍ତି, ତାର ନୋଟିସ ମଧ୍ୟ ଆସି ସାରିଲାଣି କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆଉ ତାର ଆବେଦନ ଆଉ ସବୁ କିଛି ଏ ମାସେରୁ କି 15 ଦିନ ଭିତରେ ପିଲାମାନେ ନିହାତି ପୁରା ପଳେଇ ଆସିପରି, ଆଉ ସେତେବେଳୁ ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟାଇମ ଜମାରୁ ବି ନଥିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ପଢାପଢିରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ହେଲା, ବୁଝା ପଡୁଛି? ଆଉ କେମିତି କଣ ପଢାପଢି କରିବ, କେମିତି ପ୍ରିପାରେସନ କରିବ ସେ ରିଲେଟେଡ ଗୋଟେ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ପୁରା ପିଲାମାନେ କାଲି ମୁଁ ନେଇକିରି ଆସୁଛି ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ପିଲାମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ହିଁ ପୁରା ପ୍ରିପାରେସନ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ପୁରା ଭିडिଓ ମୁଁ ନେଇକିରି ଆସିବି, କେମିତି କଣ ପ୍ରିପାରେସନ ହବ, କୋଉଥିପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ କରିବ, କେମିତି ପଢିବ, କଣ ପଢିବ ହେଲା, ବୁଝା ପଡୁଛି? ତାର ସିଲାବସ କଣ, ଏକ୍ସାମ ପ୍ୟାଟର୍ନ କଣ, ସବୁ କିଛି ମୁଁ ପୁରା କାଲି ନେଇକିରି ଆସିବି। ତ ସେଥିପାଇଁ କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନେ ରୁହ ହେଲା, ବୁଝା ପଡୁଛି? ଆଉ ଯିଏ ବି ଆମର ଗୋଟିଏ ବେଚ ଆରମ୍ଭ ହବ ପିଲାମାନେ, ବୁଝା ପଡୁଛି? କାଲିଠୁ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହବ ବେଚ, ସେ ବେଚ ଯଦି ଜଏନ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ପିଲାମାନେ ମତେ ମେସେଜ କର 7077090182 ରେ ମେସେଜ କର ପିଲାମାନେ ହେଲା। ସେ ବେଚ କେମିତି କଣ ଜଏନ ହବ ମୁଁ ତମକୁ କହିବି। ପ୍ଲସ୍ କାଲି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପୁରା ଯୋଉ ଆମର ପ୍ରିପାରେସନ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ବେଚ ବିଷୟରେ ଆଉ କେମିତି କଣ ପ୍ରିପାରେସନ କରିବ ସବୁ କିଛି କାଲି କହିଦେବି ହେଲା, ବୁଝା ପଡୁଛି? ତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଏତିକି, ସବୁ କିଛି କହିଲି। କାଲି ତମକୁ ପ୍ରିପାରେସନ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କହିବି, ଆଉ କାଲିଟା ଆମର ବେଚ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯୋଉମାନେ ଜଏନ ହେବାକୁ ଜଏନ ହେଇଯାଇ ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ମେସେଜ କର ମତେ 7077090182, ଆଉ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପର ଲିଙ୍କ ଦେଇଛି ଜଏନ ହଉ ମଧ୍ୟ ହେଲା, ବୁଝା ପଡୁଛି? ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ସବୁ କିଛି ପିଡିଏଫ, ସବୁ କିଛି ନୋଟ୍ସ ବୋର୍ଡ ସବୁ କିଛି ସେୟାର କରାହବ ହେଲା। କାଲି ଘଣ୍ଟେ ବେଳକୁ, 1 ରୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତମର ପିଲାମାନେ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ ହେଇଯିବ ହେଲା, ବୁଝା ପଡୁଛି? କେମିତି କଣ ପ୍ରିପାରେସନ କରିବ, କଣ କରିବ, କଣ ନାହିଁ। ତ କାଲି ପାଇଁ ମତେ ବିଦାୟ ନିଅ, ରହିଲି ପିଲାମାନେ, ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।